صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اس راستے میں نکل رہے ہیں۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے، باعتبار دنیا کے نہیں، باعتبار اعمال صالحہ کے بھی، جو اپنے مقام پر رکھ کر اعمال صالحہ کریں، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام اس سے بھی افضل ہے۔ خوب روایتوں کے اندر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل دیکھا کرو۔ ہماری نقل و حرکت میں صحابہ کی مشابہت کا آنا مطلوب ہے، اور ہماری نقل و حرکت میں صحابہ کے فضائل، صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل کا ہونا مطلوب ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلے اس یقین سے کہ اس راستے کی ایک صبح ایک شام، دنیا میں جو کچھ سب سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نکلنے کا یہی جذبہ بنایا تھا۔ مدینہ منورہ میں رہنا باہر نکلنے سے افضل نہیں سمجھا گیا، حالانکہ مدینہ منورہ میں رہنے کے فضائل مسلم ہیں، ایسی باہر نکلنا مدینہ میں رہنے سے افضل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا پرسوں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ یہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے زمانے میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے۔ ان سے یہی کہا گیا کہ تم ٹھہر گئے ہو، آدھے دن میں تمہاری جماعت تم سے 500 سال آگے نکل گئی۔ وقت کی تنگی ہے میرے دوست عزیزو، آپ حضرات خود ہی ان تمام فضائل کو غور کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں پھرا کریں۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ان فضائل کو منتخب کے آخر میں حضرت نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے فضائل جمع کیے ہیں، انہیں خوب غور سے دیکھو، قدم قدم پر سوچو، جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے میں پیدل چلو۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جو غبار اڑتا ہے وہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت سے اڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک صحابی پیدل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کے راستے میں راستے سے ایک طرف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں صحابی ہے نا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ وہی ہے۔ فرمایا اس کو یہاں بلاؤ۔ آپ نے بلا کے فرمایا تم راستے سے ہٹ کر کیوں چل رہے ہو؟ اس نے کہا کہ غبار اڑ رہا تھا، میں اس سے بچ کر الگ ہو گیا ہوں۔ غبار اڑ رہا تھا زمین سے، میں اس سے بچ کر اس سے چل رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس غبار سے بے رغبت مت ہو، اس غبار سے بے رغبت مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے اس غبار کو بطور پاؤڈر کے استعمال فرمائیں گے۔ ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ کے راستے کی پیدل نقل و حرکت صحابہ کی مشابہت ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، میری بات یاد رکھیو، یہ کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ تو اس نقل و حرکت کی مشابہت ہے جس نقل و حرکت صحابہ کے زمانے میں سارا قائم ہے۔ ہمیں اس راستے میں چلنے میں صحابہ والا جذبہ سامنے رکھنا ہے، تو تب ہمیں اس کام پہ استقامت ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اسی جذبے پر وہ سب کچھ ملے گا جو اللہ نے تربیت اور ہدایت اور نورانیت صحابہ کرام کو عطا فرمائی ہے۔ جتنی غیبی نصرت کے وعدے ہیں وہ سب کے سب وعدے اسی طریقے جوہد پر پورے ہونے ہیں جو طریقہ جوہد صحابہ کرام کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے راستے پیدل چلو اور ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، ہر فرد کو دعوت دو۔ یہ سب سے بڑی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کسی انسان کا درجے سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، ہر فرد کو دعوت دو۔ ہم کسی جماعت کو جماعت نہیں سمجھتے، ہم کسی طبقے کو طبقہ نہیں جانتے، ساری امت مطلوب ہے، ساری امت مطلوب ہے، ہم طالب ہیں، ہم مطلوب نہیں ہیں، ہم طالب ہیں۔ ساری امت مطلوب ہے، ساری انسانیت کی ہدایت مطلوب ہے اللہ سے، اور ایمان والوں میں سے ہر فرد کو دعوت دو، چلتے پھرتے دعوت دو، جہاں کا آپ کا رخ بنے مشورے سے وہاں جاؤ، لیکن سواری میں بھی دعوت دیتے ہوئے جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے بھی دعوت دے رہے تھے، کوئی موقع نبیوں کے لیے دعوت چھوڑنے کا نہیں ہے، چاہے حالات سازگار ہوں یا ناساز ہوں، تنگی کے ہوں یا فراقی کے ہوں، بیماری کے ہوں یا صحت کے ہوں، صحابہ نے کسی حال میں اور نبیوں نے دعوت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نکلنا ہے اور ہر حال میں نکالنا ہے اور ہر فرد کو دعوت دیتے ہوئے جانا ہے۔ بس میں ٹرین میں بیٹھے ہو
ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ اور سنو غور سے بات، ادھر دیکھو نہیں دیر کے بعد ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، بس بھائی سنو بات دھیان سے ভাই কথাবার্তা শুনি আমরা আমরা মেহরবানি করে খামোশ হয়ে যাই, তা কেউ না দাঁড়াই নিজের জায়গা থেকে বসি মেহরবানি করে। سفر میں ایک ایک کو دعوت دیتے ہوئے جاؤ، ہر فرد کو دعوت دینا یہی اصل سنت نبوی ہے، اس کام کے اندر عمومیت ہی اصل ہے۔ اس طرح ہم بس میں ہوں یا ٹرین میں ہوں، اعمال کرتے ہوئے ذکر میں مشغول رہیں اور انفرادی دعوت دیتے رہیں، جہاں کا رخ بنا ہے وہاں جماعت پہنچے تو ہم سب سے پہلے اپنے ساتھیوں کو سامان اپنا لے کر سواری سے اتریں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا کا مانگنا مسنون ہے، اللہ سے اس بستی والوں کی محبت کو مانگ لو اور ان بستی والوں کے دلوں میں اپنی محبت بھی اللہ سے مانگ لو، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہی مسنون دعا ہے۔ مسنون دعا بستی میں داخل ہونے کی پہلے مانگ لو، پڑھ لو، پھر بستی میں داخل ہو، مسجد سے ابتدا کرو، مسجد میں سنت طریقے سے داخل ہو۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو تحیۃ المسجد ادا کر لو، پھر ساتھیوں کو متوجہ کر کے مشورے کے لیے بٹھاؤ۔ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنی سوال سے بچنے کے لیے اپنے کھانے کا نظم پہلے ہی کر لو، تاکہ محلے والے آ کر یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ ہم حضرت فرماتے تھے کہ اگر اپنے کھانے کا انتظام کر لیا تو آدھا کام ہو گیا۔ ہم سوال کی شکل نہ بناویں، سوال کسی سے بھی نہ کریں اور خود سوال کی شکل بھی نہ بناویں، اپنی ضرورت کی چیز سب ساتھ رکھیں۔ جس نے اس راستے میں نکل کر سوال کر لیا اس نے اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول لیا، جس نے اس راستے میں سوال کر لیا اس نے اپنے لیے فقر کا دروازہ کھول لیا۔ جو اس راستے میں سوال سے بچے گا اللہ اس کے لیے غنا کا دروازہ کھول دیں گے۔ صحیح حدیث ہے کہ جس نے سوال کیا اللہ کے غیر سے اسے ملے فقر کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے سوال سے بہت بچنا ہے، کسی ادنا چیز کا بھی سوال نہ کریں، نمک کا بھی سوال نہ کریں، اپنی ضرورت کی چیز اپنے ساتھ لے کر چلیں، کھانا پکنے کے لیے رکھ دیں اور دیر سے مشورہ کریں۔ مقامی لوگوں کو مشورے میں ضرور شریک کریں، مقامی لوگوں کو مشورے میں ضرور شریک کریں اور ان کو رہبر بنا کر ایک ایک گھر پر جا کے ملاقات کریں۔ جس طرح سے صفات عرض کی گئی ہیں اس طرح ہم ہر جگہ جا کر ایمان اور اعمال سے کامیابی کے یقین کی دعوت دیں۔ لوگوں کو گھروں سے نکال کر مسجد گھر میں لاویں اور مسجد کے ماحول میں لا کر دعوت دیں۔ ہمیں اس طرح صبح شام، جس سے میں نے عرض کیا ہے تعلیم کرنے کے لیے، صبح شام 2.5-3 گھنٹے جم کر تعلیم کرنی ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لے کر 24 گھنٹے کا پورے اعمال کا مشورہ کر لو، ایک ایک سے رائے لو۔ مشورہ انتہائی اہم عمل ہے، یہ بڑی اجتماعی عبادت ہے، یہ مسجد کا عمل ہے۔ اللہ تعالی نے مشورے کو قرآن میں نماز کے ساتھ بیان کر کے فرما دیا کہ اس کی اہمیت، اس کی اندر اجتماعیت اور اس کا مسجد کا عمل ہونا یہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کیا ہے۔ الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، سارے کام آپس کے مشورے سے کرو، ساتھیوں سے خوب رائے لو، جس سے رائے نہیں لوگے اس سے کام نہیں لے سکو گے۔ مقامی لوگوں سے بھی خوب رائے لو، مقامی لوگوں سے کام کے بارے میں اب وہاں کی کام کاغذی ضرور لے لو اور انہیں ساتھ لے کر ایک ایک فرد پر محنت کرو۔ ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو، 4 مہینے کے لیے ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالو۔ یہ میری بات سب یاد رکھیں کہ اصولی بات ہے کہ جو نکلنے والی جماعت کسی مسجد میں پہنچے وہ مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر لے، یہی اصل نصرت کی بنیاد ہے، سبب ہے۔ ہر جماعت چاہے وہ 3 دن کی جماعت ہو یا 4 مہینے کی جماعت ہو یا سال کی جماعت ہو، جو جماعت کسی مسجد میں پہنچے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ لے لے اور انہیں مسجد نبوی کے نمونے پر، مسجد نبوی کی ترتیب پر مسجد کو آباد کر کے عملی طور پہ کر کے دکھلاوے کہ دیکھو مسجد کی آبادی کا عمل یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اعمال سے اس طرح آباد رہتی تھی کہ کچھ صحابہ مسجد میں عمل کرتے رہتے تھے اور کچھ صحابہ وہ ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا کرتے تھے۔ آپ انہیں یہ مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلائیں، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں اعمال کس طرح جاری رہتے تھے اور بعض کی ملاقاتوں کے ذریعے ایمان اور تعلیم کے حلقوں میں کیسے لا کر بات سمجھائی جاتی تھی۔ جو جماعت کسی مسجد میں بھی جائے وہ جماعت اس مسجد کی جماعت کو اپنے ساتھ شامل کر لے اور اس مسجد کی جماعت کو
عملی طور پر مسجد نبوی کا عملی نقشہ کر کے دکھلا دے. جب یہ دیکھ لے کہ اس محلے میں ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو گئی، ہر جگہ سے نقل جماعتیں نکل گئیں، ان کی مسجد کے اندر تعلیم کا اور مشورے کا اور سیراللہ جماعتوں کا اور ان کی مسجد کے اندر جو ہے گشت کا معمول شروع ہو گیا، 5 اعمال اس میں شروع ہو گئے عملی طور پر. جماعت دیکھ کر، میری بات غور سے سنیو بھائی، جماعت اطمینان کر لے کہ یہ مسجد اس معمول پر آ گئی، تب یہ اس مسجد سے آگے بڑھیں، چاہے اس میں ان کو کتنا بھی وقت لگ جائے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج ایک مسجد میں 1 دن ٹھہرے 2 دن ٹھہرے. ہماری جماعتیں بڑی غلط یہ کرتی ہیں کہ نقل جماعت نکلنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں سمجھتے. نقل جماعت نکل گئی، محلے کو چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. یہ جماعت نہ نکلی تو بھی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے. نہیں، بس ہر جماعت یہاں سے نکلنے والی وہ اطمینان کر لے کہ مسجد کی جماعت ان اعمال پر آ گئی یا نہیں آ گئی. محلے کے ہر فرد میں دعوت کا جذبہ پیدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا. جب اطمینان کر لیں کہ ہاں یہ لوگ ان اعمال پر آ گئے ہیں، تب یہ جماعت اس مسجد سے اگلی مسجد میں جاوے، اس مسجد کے اندر بھی یہی اعمال قائم کرے. اس طرح ہمیں مسجد اعمال دعوت کو زندہ کرتے ہوئے چلنا ہے. ہر جگہ سے نقل جماعت نکالو. اس کے لیے ہمیں 5 طرح گشت کرنا ہوگا. میں ایک تعلیمی گشت عرض کر چکا ہوں کہ تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہونا چاہیے، یہ صحابہ کی سنت ہے. اس کے علاوہ عمومی گشت، ایک فرد کے گھر پہ جانا، اس سے ملاقات کرنا اور مسجد کے باہر میں لا کر بات کو سمجھانا. اگر آنے سے عذر تھے تو وہیں بات پوری کر کے مسجد کے لیے فارغ وقت اس کا لے لو. پھر ایک خصوصی گشت، وہاں کے علماء یا دنیا میں اعتبار سے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی جا کے ملاقات کرو. ان کی دنیا کی بیان نہ کرنا اور ان کی دنیا کی برائی بھی مت کرنا، کیونکہ جس چیز سے ان کی محبت نہیں ہے، جس چیز سے ان کو محبت ہے اس کی برائی کرو گے تو تمہاری چیز سے نفرت کریں گے. ان کے کام کو سراہتے ہوئے اپنی دعوت پیش کرو اور ہر ایک کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ یہ اس کے کرنے کا کام ہے. ہر فرد کو داعی بنانا ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. یہ کام امت سے متعلق ہے، جماعت اور فرد سے متعلق نہیں ہے. ہر فرد کو داعی بنانے کی کوشش دو طرح سے ہوگی، ایک دعوت کے ذریعے اور ایک راتوں کی دعاؤں کے ذریعے کہ اے اللہ امت کے قلوب کو اس کام کے لیے منشرح کر دے اور امت کے تمام طبقات کو اس محنت پر مجتمع کر دے. راتوں کو اللہ سے رو کے اسے مانگنا ہوگا. میں عرض کرا تھا کہ ایک عمومی گشت، خصوصی گشت، اور اسی طرح ہمیں ایک اصولی گشت بھی کرنا ہوگا کہ ساتھیوں کو وصول کر کے لاؤ مسجد میں اور یہاں سے جماعت بندی کر کے اور ان کا امیر طے کر کے اللہ کے راستے میں ہر جگہ سے نقل جماعت روانہ کرتے ہوئے چلو. میرے محترم دوست بزرگ বলেন যে ভাই সমস্ত সিফাতগুলা এই সমস্ত গুণাবলীগুলা নিজের ভিতরে হাসিল করার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় যাইতে হবে. আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নকল হরকত করা, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে চলা, এটা মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ এই সমস্ত গুণাবলীকে হাসিল করার জন্য আল্লাহর রাস্তার এক সকাল এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার ভিতরে যা আছে তার চেয়ে বেশি উত্তম. দুনিয়ার ভিতরে দুনিয়ার জিনিসও আছে, দুনিয়ার ভিতরে যত নেক আমল হয় তাও আছে. বলে যে দুনিয়ার বলতে দুনিয়ার ভিতরে বলতে একটা হলো দুনিয়ার জিনিসও বোঝা যায়, আরেক হলো দুনিয়াতে যত নেক আমল হয় তো এই সমস্ত নেক আমল বলে যে আল্লাহর রাস্তা সমস্ত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর রাস্তার এক সকাল বেশি উত্তম. তো এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তায় চলা, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সবচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিল করার উপায়. সবচেয়ে বেশি আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার উপায় হলো আল্লাহর রাস্তায় চলা. এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তার যে ধুলাবালি বলে যে সমস্ত ধুলাবালি এত দামি হাদিস পাকের মধ্যে আসছে যে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না. কাজেই যখন জমাত আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলে, পায়ে হেঁটে যখন জমাত আল্লাহর রাস্তায় চলে তো ওই সময় যে ধুলাবালি উড়ে ওই ধুলাবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না. মেরে মহতরম দোস্ত উনি বলেন যে আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার অভ্যাস করা চাই. যে সওয়ারি গাড়িতে ইত্যাদিতে আমরা অবশ্যই চলতে পারি, মাজুর যারা আছে যারা চলতে পারে না, হাঁটতেই পারে না, তারা হয়তো বা এই সমস্ত সওয়ারি যানবাহনে চলবে, কিন্তু
শক্তি সামর্থ্য আছে, স্বাস্থ্য ভালো আছে, পায়দল চলতে পারি, এরকম আমাদের চেষ্টা করা চাই যে আমরা পায়দল আল্লাহর রাস্তায় চলি। আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি আমাদের গায়ে লাগুক, আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি উড়ুক, আর এই সমস্ত ধুলাবালি পায়ে লাগুক, কারণ এই ধুলাবালি জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না। আবার যে আল্লাহর রাস্তা পায়দল চলা আল্লাহর গোস্বাকে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা করে। মানুষের গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা নারাজ হয়ে যান, আল্লাহ তাআলা গোস্বা হন, এবং আল্লাহ তাআলা যখন নারাজ হন আযাবের ফয়সালা করেন, তো আল্লাহর এই গোস্বাকে কে ঠান্ডা করবে? বলে যে আল্লাহর রাস্তার পায়দল চলা আল্লাহর গোস্বাকে সবচেয়ে বেশি ঠান্ডা করে। এই জন্য ভাই, পায়দল আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য কোশিশ করি। এমনি ভাবে একজন সাহাবী আল্লাহর রাস্তায় চলতেছেন, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আছেন, তো উনি একটু রাস্তা থেকে একটু সরে সরে চলতেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক না? সাহাবারা বলে যে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক। বলে তাকে ডাকো। তো যখন কাছে আসছে তো হুজুর বলতেছেন, কি ব্যাপার, তুমি একটু দূরে দূরে হাঁটতেছো, সবাই যে রাস্তায় চলতেছে তার থেকে একটু সরে সরে হাঁটতেছো। বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে ধুলাবালি, বলে যে এই সমস্ত ধুলাবালি এগুলি আমার পছন্দ হয় না, এই জন্য আমি একটু দূরে দূরে হাঁটতেছি যাতে এই ধুলাবালি থেকে বাঁচতে পারি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না না, তুমি এটা থেকে বেঁচো না, আরে আল্লাহর রাস্তার ধুলাবালি জান্নাতের মধ্যে জান্নাতীদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পাউডার হিসাবে ব্যবহার হবে। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জন্য আল্লাহর রাস্তায় চলা, আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার জন্য চেষ্টা করা, আর আল্লাহর রাস্তার ফাজাইলকে সামনে রাখি যে আল্লাহর রাস্তায় চলার উপরে আল্লাহ তাআলা কি কি ওয়াদা করছেন, আল্লাহর রাসূল কি কি ফজিলত বলছেন। মুনতাখাব হাদিসের শেষের দিকে দাওয়াতের নম্বরের মধ্যে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এর ফাজাইল সব জমা করে দিয়েছেন। সেটা আমরা ব্যক্তিগতভাবেও দেখি, তালিমের মধ্যেও পড়ি, তো তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আল্লাহর রাস্তার ফজিলত কত বেশি। সেজন্য আল্লাহর রাস্তায় চলার জন্য, আল্লাহর রাস্তায় পায়দল চলার জন্য আমরা অভ্যাস করি এবং আল্লাহর রাস্তায় চলি। যখন আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, চলতে চলতে আল্লাহর রাস্তায় যে চলবো, এখন কোন জায়গায় কোন এলাকায় পৌঁছলাম, তো সেখানে আমাদেরকে যখন আমরা এলাকায় ঢুকবো, তো ঢুকার আগে আমরা দোয়া করি। আর এই যে পায়দল চলতেছি, পায়দল চলার মধ্যে আমরা প্রত্যেককে দাওয়াত দিব, প্রত্যেককে দাওয়াত দিব, যাকে পাই তাকে দাওয়াত দিব। আমি কাউকে এ কথা মনে না করি কারোর সম্পর্কে যে এর মর্যাদা এরকম না যে আমি তাকে দাওয়াত দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে নিজের দাওয়াতের চেয়ে ছোট মনে করতেন না। অর্থাৎ আমি তাকে দাওয়াত দিব, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিবেন, অথবা দাওয়াত দিতে পারেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাকে তার মর্যাদা যেহেতু কম, একজন গোলাম তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাওয়াত দিবেন, এরকম কি হতে পারে? এই কথা মনে করতেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই যেই হোক, সে গোলাম হোক, সে যত নিচ দরজার লোকই হোক না কেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দাওয়াত দিতেন। নিজের দাওয়াতের বাহিরে তাকে মনে করতেন না, অথবা নিজের দাওয়াতের চেয়ে খাটো মনে করতেন না তাকে। এই জন্য যখন আমরা আল্লাহ রাস্তায় চলবো, তুমি এর মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, প্রত্যেককে দাওয়াত দিব। কোন লোক যাতে না ছুটে। বাসে চলতেছি তো বাসের মধ্যে আমরা দাওয়াত দিই, পায়দল চলতেছি যার সঙ্গে মোলাকাত পায় তাকে আমরা দাওয়াত দিই। দাওয়াত দিতে দিতে আল্লাহর রাস্তায় চলা, কোন লোক যাতে এই দাওয়াত থেকে খালি না যায়, তাকে ঈমান ইয়াকিনের দাওয়াত দেই, ঈমান আমালের দাওয়াত দেই। তো এরকম ভাবে তাকে দাওয়াত দিতে দিতে আমরা আল্লাহর রাস্তায় চলবো। যখন আল্লাহর রাস্তায় চলতে চলতে যে মঞ্জিলে, যে গ্রামে অথবা যে এলাকায় আমাদেরকে মেহনত করার জন্য বলা হলো, আমরা সে এলাকার সীমানায় যখন পৌঁছি, তো সেখানে আমরা দোয়া করি, আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াই করব যে যেটা সুন্নত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ভাই ওইদিকে তাকায় না, মেহেরবানি করে এদিকে তাকা এবং এদিকে মোতাবাজ্জে থাকে। মানুষ কত কিছু করতে থাকে, আর যেখানে শোরগোল হইতেছে সেখানেও ভাইদেরকে একটু থামাইবার জন্য আমাদের খিত্তার সাথীরা আছেন, পুরানা সাথীরা আছেন, আপনারা সবাই ভাইদেরকে একটুখানি যে সান্ত্বনা দেন এবং তাদেরকে বসায় দেন, আওয়াজ যেন না হয়।
তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ যে কথাগুলো বলতেছে মনোযোগ দিয়ে শোনার জিনিস, তাইলে আমরা মেহনত করতে পারবো। আমরা এই মজমার মধ্যে অনেকেই আল্লাহর রাস্তায় যাইতেছি, আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য জমাতবন্দি হয়ে গেছি। উনি বলতেছেন যে ভাই যখন আমরা ওই গ্রামের সীমানায় পৌঁছি, সেখানে যেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করছেন ওই দোয়া আমরা করি, সুন্নত তরিকা মোতাবেক ওই দোয়া করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া করছেন সে দোয়ার অর্থ হলো যে আমার অন্তরে এই গ্রামবাসীর, এই এলাকাবাসীর মহব্বত আল্লাহ পয়দা করে দেন, এবং এই গ্রামবাসীর লোকদের অন্তরের মধ্যে আমাদের মহব্বত পয়দা করে দেন। তো এই দোয়া করা যে আমাদের অন্তরের মধ্যে এই এলাকাবাসী মহব্বত পয়দা করে দেন, আর এই এলাকাবাসীর অন্তরে আমাদের মহব্বত পয়দা করে দেন। ভাই এদিকে কেন এরকম করতেছেন? মেহরবানি করে এদিকে দৃষ্টি দেন, এদিকে খেয়াল করেন। 3 দিন পর্যন্ত কষ্ট করলাম, এখন শেষ পর্যন্ত আরেক দিকে মনোযোগী হয়ে গেলাম, এটা কেমন হইল? তো নিজেকে একটু চিন্তা করেন। এই জন্য এত বিশাল মজমার মধ্যে বসছি, 2-4 জনে এরকম করলে সবাই করে। তো কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে তিনি বলতেছেন যে ভাই যখন আমরা কোনো এলাকায় পৌঁছি তখন আমরা সেখানে দোয়া করি, এলাকায় ঢোকার আগে দোয়া করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম ভাবে দোয়া করতেন, এবং সেখানে এই দোয়া করতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহ আমাদের মহব্বত এদের অন্তরে পয়দা করে দেন, এদের মহব্বত আমাদের অন্তরের মধ্যে পয়দা করে দেন, এলাকাবাসীর মহব্বত আমাদের অন্তরে পয়দা হয়ে যায়, এবং এলাকাবাসীর দিলের ভিতরে আমাদের মহব্বত পয়দা হয়ে যায়। এইভাবে দোয়া করে আমরা এলাকায় ঢুকি, এবং ঢুকে সর্বপ্রথম যেটা হবে সেটা হলো যে আমরা মসজিদে যাব এবং মসজিদেই উঠব, মসজিদের সুন্নত মোতাবেক ঢুকি, এবং মসজিদের মধ্যে সামানগুলিকে এরকম ভাবে আমরা সাজায় সুন্দর করে রাখি যাতে কোনো নামাজি যখন নামাজের সময় এলাকার লোকেরা আসবে তাদের দেখে যেন তাদের জন্য কোনো নামাজ পড়তে অসুবিধা না হয়, অথবা কেউ বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র দেখা বিরক্ত বোধ না করে। এই জন্য সামানগুলিকে সুন্দরভাবে সাজায় রাখি, এবং সর্বপ্রথম আমল মসজিদের মধ্যে ঢোকার পরে যেটা হবে সেটা হলো যদি নামাজের ওয়াক্ত থাকে তো আমরা 2 রাকাত নামাজ তাহিয়াতুল মসজিদ, মসজিদে ঢুকতে পারছি শুকরানা নামাজ, মসজিদে ঢুকার শুকরিয়ার নামাজ। আল্লাহ তাআলা আমাকে মসজিদে ঢুকতে দিতে, তার ঘরের মধ্যে আনছে, এটার জন্য শুকরানা নামাজ, এটাকে তাহিয়াতুল মসজিদ বলে। 2 রাকাত নামাজ আমরা সেখানে আদায় করি। নামাজ আদায়ের পরে আমরা মশওয়ারার জন্য বসে যাই। মশওয়ারা বড় গুরুত্বপূর্ণ আমল, ইজতিমাই আমল। আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে এই মশওয়ারার আমলকে নামাজের সঙ্গে মিলাইয়া বয়ান করেছেন। কোরআনে যে আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই মশওয়ারার কথা বলছেন, বলে যে নামাজের সঙ্গে মিলাইয়া একই আয়াতের মধ্যে আল্লাযীনা ইসতাজাবু লিরাব্বিহিম ওয়া আকামুস সালাহ ওয়া আমরুহুম শুরা বাইনাহুম। তো নামাজ আর মশওয়ারাকে একসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বয়ান করেছেন। যদিও নামাজ অত্যন্ত ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে উঁচা গুরুত্বপূর্ণ আমল, সেই হিসাবে না হইলেও নামাজ একটা উম্মতের ইজতিমাই আমল, তো এমনি ভাবে মশওয়ারাও একটা ইজতিমাই আমল। তো আল্লাহ তাআলা মশওয়ারার গুরুত্ব বুঝাইবার জন্যই মনে করেন যে কোরআনের আয়াতের মধ্যে নামাজের সঙ্গে একই সঙ্গে মশওয়ারার কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, এই মশওয়ারা ভারী গুরুত্ব রাখে। আমরা মশওয়ারার জন্য বসে যাই, এবং এলাকার সাথী যারা আছে তাদেরকেও আমরা এই মশওয়ারার মধ্যে শরীক করি, যাতে আমরা এই এলাকার হালাত জানতে পারি, অবস্থা জানতে পারি। এই জন্য এলাকার সাথীদেরকেও আমরা আমাদের মশওয়ারার মধ্যে শরীক করি। এবং এই মশওয়ারার মধ্যে মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বসার আগে আমরা যখন মসজিদে পৌঁছবো তো ওইখানে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের খানা পিনার ইন্তজাম এটা সবার আগে করি। মনে করেন যে কোনো আমাদেরকে খানা পাকাইতে হবে তো চুলে আগুন দিয়ে দিই, পাতিল চড়াইয়ে দিই আমরা, যাতে এলাকার লোকেরা এসা এই কথা মনে না করে যে ভাই এরা খাবে কোত্থেকে, এদেরকে তো আমাদেরই খাওয়াইতে হবে না। তাদের মধ্যে এই জিনিস এই খেয়ালই পয়দা হইতে না পারে। তারা আসার আগেই আমরা আমাদের খানা পিনা পাক করার জন্য ব্যবস্থা নিয়ে নিব। আমাদের দিলের ভিতরে কোন রকম সোয়াল না আসে। বলে যে যখন সোয়াল আসলো তো আল্লাহ তাআলা যে মখলুকের থেকে সোয়াল করে চায় এবং তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে চায়, তাদের কাছে চায়, তো আল্লাহ পাক তার জন্য অভাবের দরজাকে খুলে দেন। আর যখন সে মখলুক থেকে তার হাজতকে, তার জরুরতকে গোপন করে
শুধু সে আল্লাহ তাআলার কাছে চায়, মখলুকের কাছে কোন জিনিস সে চায় না, দিল থেকেও চায় না, তো আল্লাহ পাক তার জন্য সচ্ছলতা আর ঘৃণা এটার দরজাকে আল্লাহ তার জন্য খুলে দেন। তো আল্লাহর রাস্তায় গেছি আমরা, আল্লাহর রাস্তায় গেছি, এখানে যদি আমরা কোন সোয়াল করি মানুষের কাছ থেকে, তো এটা তো আমি আল্লাহর রাস্তা বড় উঁচা রাস্তা, এখানে সোয়াল করলাম তো আল্লাহ তাআলা তো বড় অভাবের দরজা আমার জন্য খুলে দিবে। এই জন্য কারোর কাছে কোনো জিনিস সোয়াল করা নয়, কারোর কাছে কোনো জিনিস চাওয়া নয়, চাওয়ার এরাদাও রাখা চাই না। নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, ইহা থেকে একটা লবণ, নুন, এইটাও আমরা আমার জরুরতের জিনিস আমরা আমাদের সঙ্গে রাখি। লবণও যেন কারোর কাছে চাইতে না হয়, লবণের মতো সাধারণ জিনিসও যেন মানুষের কাছে চাইতে না হয়। প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা কোনো গ্রামবাসীর কাছ থেকে কিচ্ছু চাই না, এবং তাদের কাছে একটু লবণও যেন না চাই, কোনো প্রয়োজনে কোনো জিনিস না চাই। এই জন্য বলেন যে ভাই, নিজেদের সব ইন্তজাম নিজেদের সঙ্গে রাখা, এবং যাতে গ্রামবাসী এলাকাবাসী একথা মনে করতে না পারেন যে এদের তো খাওয়া দাওয়ার ইন্তজাম করতে হবে, খাওয়া দাওয়ার কোনো ইন্তজাম দেখতেছি না। এই জন্য আমরা তারা আসবার আগেই আমাদের এই পাক শাকের ইন্তজাম শুরু করে দেওয়া চাই, যাতে তারা আসলে বুঝে যে যাক এদের কাছে খানা পিনার ব্যবস্থা আছে, আমাদেরকে খাওয়াইতে হবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই জন্য সর্বপ্রথম তো হইল আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়ার ইন্তজাম, খেদমতের ইন্তজাম, এটা সর্বপ্রথম শুরু করে দিব। এরপরে মেরে মহতারাম দোস্ত মশওয়ারায় এলাকার সাথীদেরকে সবাইকে নিয়ে বসি এবং সবাইকে নিয়ে আমরা মশওয়ারা করি। তো এই মশওয়ারার মধ্যে আমরা একটু হলো যে ভাই সারাদিন আমরা কি আমল করবো, এই আমলগুলোর মশওয়ারা করে নেই, এবং এই এলাকার মধ্যে যত মুসলমান বাস করে সমস্ত মুসলমান তাদের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত সাক্ষাৎ হবে, তাদের কাছে গাছতে যাব, এটার জন্য তরতিব কায়েম করি। মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা কায়েম করলাম, তো এই তালিমের হালকা কায়েম করে আগে যেমন বলা হইলো যে তালিমের জন্য আমরা গাছতে করি, তো দুই সাথী করে বাইরে যারা মানুষ মশগুল আছে, দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত আছে, এই সমস্ত লোকদেরকে সেখান থেকে বুঝায় শোনায়া তাদেরকে তালিমের হালকার মধ্যে ইমান আমলের হালকা মসজিদ, ইমানের হালকা মসজিদের মধ্যে চলতেছে, তো সেই সমস্ত হালকার মধ্যে বাইরে থেকে লোকদেরকে নিয়ে আস। তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলেন যে এক গাছটা তো হলো তালিমের গাছ, দ্বিতীয় গাছটা আমরা সেখানে করব, সেটা হল উমুমি গাছ, yani ওই এলাকার প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আমরা দাওয়াত নিয়ে যাব, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমরা দাওয়াত দিব, প্রত্যেক মুসলমানকে আমরা দাওয়াত দিব। তো একটা উমুমি গাছ করব, দ্বিতীয় হলো খুসুসি গাছ করব। একটা খুসুসি গাছটা যেটা হবে সেটা হলো যে ভাই ওলামায়ে কেরাম আছেন এলাকার মধ্যে, বুজুর্গানে দ্বীন আছেন, তাদের খেদমতে হাজির হওয়া এবং তাদের কাছ থেকে দোয়া চাওয়া, তাদের কাছ থেকে দোয়া নেওয়া। এমনি ভাবে দুনিয়ার লাইনে কেউ বড় আছেন, দুনিয়ার মাল দৌলত, দুনিয়ার সরদারি মাতবরি, এই সমস্ত লাইনে বড় আছেন এলাকার মধ্যে, তো তাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করতে যাওয়া। কিন্তু সেখানে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া তাদের কোন জিনিস যেন আমার দিলের মধ্যে প্রভাব না ফেলে, এই জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা। মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝব, তাকে যে আমি দাওয়াত দিব, তার দুনিয়াকে একেবারে নিকৃষ্ট করে তার সামনে বয়ান করলাম, আপনি এগুলি কি করেন, এগুলি দুনিয়ার কোনো দামই নেই, এই মাল দৌলত এগুলির কোনো দামই নেই, এইরকম ভাবে কথাবার্তা না বলি। কারণ সে একটা জিনিসকে দাম দিতেছে, সে একটা জিনিসকে মূল্যবান মনে করে। আমি যখন এটাকে খুব হেয় করবো, তুচ্ছ করব, তো তার দিলের মধ্যে কষ্ট লাগবে, এবং সে আমার কথা, ভালো কথাগুলিও সে নিতে চাইবে না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইভাবেও কথা বলা চাই না যে তার কাছে যা আছে এগুলি কোনো দামই নাই, এগুলির কোনো মূল্যই নেই, এগুলি খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, এই জিনিসও না। আর মেরে দোস্ত বুজুর্গ, তার কাছে আমরা আখিরাতের কথা বলি, ইমানের কথা বলি, আমালের কথা বলি, এবং তার দিলের মধ্যে এরকম ভাবে মসজিদে আসার জন্য তাকে তৈরি করি, মসজিদওয়ালা আমাদের জন্য তাকে তৈরি করি। তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, একটা হলো যে তার কাছে যা আছে দুনিয়াবি সামান, এটাকে তুচ্ছতা ছিল না করা, আবার এইটাকে খুব একটা বাড়াইয়া চালাইয়া তার দিলের তারে কুলামেরও কোনো প্রয়োজন নেই, বরং আমি যে দাওয়াত দিয়ে গেছি সেটাকে বয়ান করি। তো
तो मेरे मोहतरम दोस्तों, एक गश्त হলো এক খুসুসি গাছ, তালিমি গাছ হলো, উমুমি গাছ হলো, খুসুসি গাছ হলো, আরেকটা গাছ হবে যেটা উসুলি গাছ হবে। ভাই লোকজন মেহনত করেছে, লোকজন তৈরি হয়েছে এবং তারা নাম লেখাইছে। তো এই সমস্ত লোকদেরকে আবার তার ঘর থেকে তৈরি করে নিয়ে আসা এবং যাতে সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, এর জন্য আমাদেরকে কোশিশ করতে হবে। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুঝবো, একটা হলো যে উসুলি গাছ তো আমাদেরকে এলাকার মধ্যে করতে হবে, অমুমি গাছ, খুসুসি গাছ, উসুলি গাছ, এই সব কটা গাছটি আমাদেরকে এই এলাকার মধ্যে করতে হবে। আর এই কথা খুব মনে রাখি যে একটা মসজিদের মধ্যে আমরা গেছি, সেই মসজিদগুলা পার করা কয়টা মসজিদ আমরা কাম করব, এক এক মসজিদ করে করে পার করে চলে গেলাম। কোন মসজিদে একদিন থাকলাম, কোন মসজিদে 2 দিন থাকলাম। অথবা আমরা এই কথা মনে করি যে এখান থেকে একটা নগদ জমাত আল্লাহর রাস্তায় বের করতে হবে, নগদ জমাত বের হইলেই আমাদের কাম শেষ হয়ে গেছে, কাজে এখন আরেক মসজিদে যেতে হবে। মানে বলতেছেন যে না, এরকম নয়, বরং জিনিসটা হলো এই যে আমরা যে মসজিদে গেছি সেই মসজিদের মধ্যে এই মসজিদের লোকেরা মসজিদের আমাল করতে শুরু করে, মসজিদ আবাদির যে আমাল আছে সে আমলগুলি তারা শুরু করে দিচ্ছে। এখানে মসজিদ আবাদির আমল এই মসজিদে জিন্দা হয়ে গেছে, এইটাও আমাদেরকে দেখতে হবে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এলাকার লোকেরা এই মসজিদ এই জন্য ভাই মেরে মহতরম দোস্ত বলে যে ওই মসজিদের মধ্যে মসজিদের 5 কাম চালু হইল কিনা, যতক্ষণ চালু না হয়েছে ততক্ষণ আমরা ওই মসজিদে অবস্থান করি। 1 দিন লাগে, 2 দিন লাগে, 3 দিন লাগে, কোন এরকম কোন সময়ের কোন সীমাবদ্ধতা নাই যে ভাই 1 দিনই থাকতে হবে অথবা 2 দিনই থাকতে হবে। বরং আমরা তো একটা কাজের জন্য গেছি, কাজেই আমরা ওই মসজিদের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত 5 আমল চালু না হয়েছে এবং তারা এই আমলকে করতে না শুরু করছে এবং আমরা হাতে কলমে তাদেরকে মসজিদ আবাদির কাজটা বুঝায় না দিচ্ছি, দেখায় না দিচ্ছি যে কিভাবে মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা লাগে, কিভাবে মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা লাগে এবং কিভাবে এরকম ভাবে গাছ করে লোকদেরকে আনতে হয়, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে করি। মানে একটা কথা এরপর বলছেন যে ভাই যে কোনো মসজিদে জমাত যাবে, ওই মসজিদে যে জমাতের সাথীরা আছে, মসজিদের যে জমাত আছে, এই জমাতকে নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে, নিজেদের সঙ্গে তশকিল করে নেবে, বলে ভাই আমরা এখানে আছি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে বিছনা নিয়ে থাকেন। তো এইভাবে মসজিদ বা জমাতকে সঙ্গে রাখবে, তাদেরকে মসজিদ আবাদের কাজ বুঝায় নেবে। আবার যে আমাদের মাকসাদ এটা নয় যে ভাই খালি একটা মসজিদ 2টা মসজিদকে আমরা এরকম করলাম, সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদকে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে মসজিদ বলে ওই মসজিদে যে আমাল হইতো ওই নমুনায় উঠানো, এটা হলো আমাদের উদ্দেশ্য। যে সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় হুজুরের মসজিদে যে নমুনার ছিল, মসজিদে যে আমাল ছিল, সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদগুলোতে ওই আমাল জিন্দা হয়েছে। जो मजमा यहाँ से अल्लाह के रास्ते में निकल रहा है वो तो ये अमल बेशक करे, लेकिन ये सारा मजमा तय कर ले कि इस काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करेंगे और सारी उम्मत को इस मेहनत पर लाने की नियत करते हैं। अपनी मकसद जाकर अपनी मस्जिद के साथ जुड़कर 5 अमाल का एहतमाम हो, घरों में तालीम का एहतमाम हो, मर्द खुद घर की तालीम में शिरकत करे। दावत और तालीम दोनों मिलकर एक अमल है। हर फर्द से दावत दिलवाओ, बच्चों से भी दावत दिलवाओ, घर की औरत से भी दावत दें। रोजाना की तालीम के साथ दावत रोजाना की तालीम का लाजमी जुज है। घर के अंदर मुस्कुराहट की दावत दें, तश्कील करें, अल्लाह के रास्ते में निकलने पर आमादा करें। इस तरह से हमें अपने घरों के अंदर तालीम के साथ साथ दावत का माहौल कायम करना है। वो सारे आमाल जो मस्जिद में हो रहे हैं मर्दों के लिए, घरों के अंदर मुस्कुराहट, ईमान का हल्का भी कायम करें, तालीम भी करें, अल्लाह ताला के गैबी नुसरतों के वाक़यात और अल्लाह की गैबी मददों के वाक़यात भी बयान करें। वो दावत और तालीम मिलकर एक अमल है। घर की मुस्कुराहट का भी वही जहन और वही जज्बा बनाओ जिससे सारे आलम के अंदर हिदायत के फैलने का फिक्र और जज्बा ये हमारी औरतों का जज्बा बने। सारे आलम के हिदायत के फैलने का जज्बा ये हमारे बच्चों का जज्बा बने। हमें घर के अमाल के जरिए
اپنی عورتوں اور بچوں کے جذبات کو بدلنا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ تبلیغ کے کچھ پروگرام ہیں یہ کچھ دیر کے لیے ہو جایا کریں. اپنے ان اعمال دعوت کے ذریعے اپنے گھر کے بچوں عورتوں کے جذبے کو بدلنا یہ ہمارے کام کا مقصد ہے. آج دنیا ہمارا جذبہ بنی ہوئی ہے. ہمیں اس جذبے سے اس گندے جذبے کو نکالنا ہے اور ہر ایمان والے کے اندر نبیاء انبیاء اور صحابہ کرام والا جذبہ پیدا کرنا ہے. اس کے لیے گھر کے اندر یہ اعمال ہیں. اس سے گھر کے مرد کے ذمے ہے ایک تعلیم اپنی مسجد کی ایک تعلیم اپنے گھر کی. گھر کی تعلیم میں مرد روزانہ شرکت کرے. سارے تقاضوں کے ہوتے ہوئے ہر پرانی کے ذمے ہے کہ وہ اپنے گھر کی تعلیم میں خود شرکت کرے. محترم حضرت بارے میں سنا ہے کہ حضرت رات کو آ کر گھر میں حیات صحابہ گھر میں سنایا کرتے تھے. گھر والے کہتے تھے ہمیں تو اپنے گھر سے سنا ہے. گھر والے کہتے تھے آپ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اب آرام کر. حضرت نے فرمایا وہ میری مسجد کی تعلیم تھی یہ میری گھر کی تعلیم ہے. اچھے اچھے پرانے کام کرنے والوں کا بھی یہ معمول نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو وقت دیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم قائم کریں اور انہیں دینی تعلیم دیں اور ان کے جذبات کو بدلیں. یہ صرف باہر کے تقاضوں میں پھرتا رہنا ان سے مرتے ہی ان کے متعلق ان کے بارے میں سوال ہوگا. ہر ایک کے ذمے ہے ہر مرد کے ذمے کہ وہ اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام کرے اور خود شرکت کرے. اپنا ہفتہ متعین کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ ہو. یہ نہیں کہ تبلیغ جماعت کا اصول نکلنا ہے, نہیں. صحابہ والے جذبے سے نکلیں. صحابہ والا جذبہ ہی استقامت پیدا کرے گا. اگر صحابہ والا جذبہ نہیں ہے تو یہ کام گزرگاہ بن جائے گا. اپنا ہفتہ متعین کر کے سارے کام چھوڑ کر مجھے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں. صحابہ کے جذبے سے نکلنا ہے اور نکالنا ہے دوسروں کو. اس طرح ہمارا ہفتہ متعین ہو شہر روزہ کے لیے. اور اس کی بھی ارادے کرو کہ ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے آدھا دن آدھی رات. اس سے بہتر تو ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے تاکہ مسجد نبوی کا نقشہ قائم ہو جائے ہر مسجد میں. لیکن کم سے کم ہم 2.5 گھنٹے کا مطالبہ کم سے کم سے کریں, ضرور کریں. 8 گھنٹے کا مطالبہ کریں, 2.5 گھنٹے بھی قبول کر لیں, کوئی 1 گھنٹہ بھی دے تو قبول کر لیں. مگر ہم بار بار ساتھیوں کو آگے بڑھاتے رہیں مسجد کے فضائل بدلا کر. اس طرح ہمیں اپنے گھر کی تعلیم, مسجد کی تعلیم, مسجد کا مشورہ اہتمام کے ساتھ اور ہفتہ متعین کر کے مسجد کی جماعت کا ہر فرد نئے 10 ساتھیوں کو تیار کیا کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے. یہ کوئی عمل نہیں ہوا کہ مسجد کی جماعت سے نکل گئی. ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ہر فرد داعی بنے, ہر فرد کو دعوت کر لاؤ. اس کا آسان راستہ یہی ہے کہ مسجد کی جماعت کے ہر فرد کے ذمہ کرو کہ وہ محلے سے اپنی جماعت تیار کرے. شہر روزہ نکلے گی مشورے سے کہاں جائے گی, لیکن مسجد کا ہر ساتھی خود اب جماعت تیار. اس طرح ہمیں ان اعمال کا اپنے مقام پر رہ کر اہتمام کرنا ہے. তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ভাই মেহনত আমরা করবো, আর এই মেহনত শুধু সাময়িক ভাবে করার জন্য নয়, বরং এই মেহনতটাকে আমরা আমাদের জিন্দিগির মাকসাদ বানায় করব. এইটাই আমাদের জিন্দিগির মাকসাদ. আজ এই মজমা এই কথা নিয়তের ইরাদা করে নেয় যে ভাই আমরা এই কামটাকে নিজেদের জীবনের মাকসাদ আর উদ্দেশ্য বানায় আমরা এই মেহনতটাকে করব. তো এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে ভাই এই মেহনত একটা হলো যে আল্লাহর রাস্তায় আমরা বের হয়ে মেহনত করলাম, আমল করলাম. যখন আমরা আমার বাড়িতে ফিরে যাব তো এখানে আমরা আমাদের মকামের আমলও করব. এরকম না যে শুধু আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে আমলই তবলিগের কাম. তবলিগের কাম এটা যেমন আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া, এমনি ভাবে যখন নিজের এলাকায় নিজের ঘরে থাকি সেখানেও তবলিগের কাম রয়েছে. আমি মসজিদে সময় দিব এবং মসজিদের তালিমের ইহতেমাম করব, ঘরের মধ্যেও তালিমের ইহতেমাম করব. দুইটা তালিম, একটা হলো যে পুরুষের জন্য, একটা হলো যে সে তার নিজের মসজিদের মধ্যে একটা তালিম করবে, আরেকটা ফাজাইলের তালিম নিজের ঘরের মধ্যে করবে. তো নিজের ঘরের যারা মেয়েরা আছে এবং বাচ্চারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে বসে ঘরের মধ্যে তালিম করা এবং ঘরের প্রত্যেককে দায়ী বানানো, দাওয়াত দেনেওয়ালা বানানো. প্রত্যেকেই দাওয়াত দেনেওয়ালা হয়ে যায়, মহিলারাও দাওয়াত দেনেওয়ালি হয়ে যায় এবং ছোট ছোট বাচ্চারাও দাওয়াত দেনেওয়ালি হয়ে যায়. এবং এই ঘরের তালিমের এহতেমাম আমাদের নিজেরকেও করতে হবে. উনি বলেন যে অনেক পুরানা সাথীরাও, ভালো ভালো সাথীরাও তারা ঘরের তালিমের এহতেমাম
এবং ঘরের তালিমের গুরুত্ব দেন না, ঘরের তালিম করেনই না। বাইরের তাকাজা পুরা করেন বলে ওনারা মনে করেন যে আমি তো বাইরের সব তাকাজা দাওয়াতের পুরা করতেছি, ক্লান্ত শ্রান্ত ঘরে ফিরছি, তো কাজে ঘরের তালিম কিভাবে করব? তো ঘরের লোকেরাই ঘরের তালিম করে দেয়, উনি ঘরের মধ্যে তালিম করেন না। মেরে মোহতারাম দোস্ত, উনি বলেন হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে এত মসজিদের মধ্যে হায়াতুস সাহাবা শুনাইছেন, বলে যে অনেক লম্বা সময়ে হায়াতুস সাহাবা মসজিদে শুনাইছেন, আবার যখন সেখান থেকে শুনে ঘরে ফিরছেন তো ঘরওয়ালাদেরকে নিয়ে আবার ওই হায়াতুস সাহাবা শুনাইতে বসতেন। তো ঘরের লোকেরা বলতো আমরা তো শুনছি, আপনি যে মসজিদে পড়ছেন সেটা তো আমরা শুনছি ঘরের ভিতর থেকে, যেহেতু ঘর পাশাপাশি ছিল। তো উনি বলছেন যে না, ওইটা আমার মসজিদের তালিম আর এইটা আমার ঘরের তালিম। তো মেরে মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, এই জন্য ঘরের তালিমের এহতেমাম আমরা করতে থাকি এবং আমরা প্রত্যেকেই ঘরের মধ্যে তালিম করি এবং ঘরের মহিলাদের, ঘরের বাচ্চাদের জজবাকে আমরা পরিবর্তন করি। তাদের জজবা দাওয়াতের জজবা হয়ে যায়। আজ তো দুনিয়ার জজবা হয়ে গেছে, বলে যে দুনিয়ার এই গান্দা জজবা বাচ্চার দিলের ভিতরে, বাচ্চার দিলের ভিতর থেকে এই গান্দা দুনিয়ার জজবা বের হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের দ্বীনের জজবা দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, সারা দুনিয়ার মানুষ হেদায়েত পেয়ে যায়। এইরকম জজবা আমাদের মহিলাদের হয়ে যায়, এইরকম জজবা আমাদের বাচ্চাদের দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। তাদের দিলের চাহত এটাই হয়ে যায় যে সারা দুনিয়ার মানুষ হেদায়েত পেয়ে যায় এবং সারা দুনিয়ার মানুষ দুজকের আগুন থেকে বেঁচে যাক, জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়, আল্লাহ রসুলের রাস্তায় তারা চলুক। এই জজবা আমাদের মেয়েদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় আর আমাদের বাচ্চার দিলের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়। এই জন্য ঘরের তালিমও আমরা করব, মসজিদে তালিম করব, ঘরের মধ্যে তালিম করব। মসজিদে আমি সময় দিব। মেরে মোহতারাম দোস্ত, আল্লাহ হিম্মত দেয়, সাহাবাদের তরতিব, সাহাবাদের জজবার মতন মেরে মোহতারাম দোস্ত মসজিদের মধ্যে 8 ঘন্টা করে আমি মসজিদের মধ্যে লাগাইতেছি, মাসে 10 দিন লাগাইতেছি, অর্থাৎ 1/3 সময় আমি আমার দিনের জন্য, আমার আখিরাতের জন্য লাগাইতেছি। 24 ঘন্টার 8 ঘন্টা আমি মসজিদের জন্য দিতেছি। আবার যে মাসে 30 দিনের 10 দিন আমি আল্লাহর রাস্তায় দিনের জন্য দিতেছি। এমনি ভাবে মহাতারাম বুজুর্গ মসজিদের মধ্যে সারা সপ্তাহ মেহনত করতেছি। একটা হলো যে 8 ঘন্টা পর্যন্ত আমি আসতেছি, 10 দিন পর্যন্ত আসতেছি। আর যদি কেউ 8 ঘন্টা না পারে, 10 দিন না পারে, তো কমসে কম 3 দিনের জমাত বানাইতেছে, অথবা কমসে কম সে 2.5 ঘন্টা সময় মসজিদে দিতেছে, অথবা এর চেয়ে কম সময়ে যদি সে দেয়, তো ওইটার জন্য মেহনত, ওইটাকেও কবুল করা, ওইটাকেও গ্রহণ করা। কম দিতেছে বলে ওইটাকে তুচ্ছ মনে না করা। ভাই মেহরবানি করে এই জায়গাটা একটু খামোশ করান, আল্লাহর ওয়াস্তে একটু খামোশ করান লোকদেরকে, খেতটা সাথীরা মেহনত করেন। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ভাই 2.5 ঘন্টা কমসে কম সময় 2.5 ঘন্টা অথবা তার চেয়েও যদি কম কেউ দেয় তো সেটাকেও আমরা গ্রহণ করে নেই। তো আল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে হিম্মত দেয়, তো আমরা সময়কে বাড়াইতে থাকি। আবার যে মসজিদ বার জমাত যে আছে, সারা মেহনত করে, সারা মহল্লার মধ্যে মেহনত করে মসজিদ বার জমাতের প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার 3 দিনের জমাত, মাসের 3 দিনের জমাত বানাবে। এরকম না যে ভাই মসজিদ বার জমাত যে তারাই মিলিত হইয়া প্রত্যেক মাসে জমাতে বের হয়ে গেল, বলে তো তাহলে তার কোনো মেহনতই করা লাগলো না। যারা পুরানা মসজিদের জমাত আছে তারাই প্রত্যেক মাসে একত্র হয়ে মসজিদে জমাত 3 দিন সময় লাগায় না, প্রত্যেক ব্যক্তির জিম্মায় আমরা লাগাই, ভাই তুমি এই মহল্লা থেকে তোমার মাসে 3 দিনের জমাত বানাও। তো বলে যে ভাই 10 জন সাথী যদি মহল্লার মধ্যে মসজিদের সাথী থাকে তো 10টা জমাত আল্লাহ রাস্তা বের হবে মাসে, আর প্রত্যেকেই নিজের জমাতকে মহল্লা থেকে বানাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা করে আমাদের জজবা সাহাবাওয়ালা জজবা হয়ে যায় এবং আমাদের এই তবলিগের মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল সাহাবাদের সেই জজবা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, খোদার দ্বীন দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যায়, মানুষ হেদায়েত পেয়ে যায়। এই জজবা আমাদের মধ্যে পয়দা হয়, আমাদের ঘরে মহিলাদের মধ্যে এই জজবা পয়দা হয়ে যায়, আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে এই জজবা পয়দা হয়ে যায়।